तंत्र मंत्र भितर डिफरेंस किसी अच्छी कि सेमती मंत्र द्वारा जातु तंत्र द्वारा जातु कि कौन सी मार्ग द्वारा जातु आपण आसिकी से जगार ही पहुँचे जोठी आपण प्रकृति को पाइबे। तंत्र साधना करेंगे कौटू आपको से उत्साह आस बार बार अनेक किसी घटना घटिला जोड़ा मते प्रेरित करिला जहाँ द्वारा मु भैरवी को दीक्षित हेली। वास्तव में तंत्र मूल उद्देश्य कौन समाज में यार कौन दान अच्छे आमे तंत्र को जंत्र रे बसैले एलन मस्क को भी आमे सहाय्य करि परिबु बड़ बड़ जिंस रे गुणी गारेडी हो कि भूत प्रेत हो ये सब रे तंत्र अधिक व्यवहार हो जाउछि कि लोक को जते कि भूत प्रेत आज्ञा ये करू नहांती सेतिकी तांकर स्ट्रेसफुल लाइफ साइकोलॉजिकल थिंकिंग एंड साइकिक एबिलिटी हार्मफुल करूछि। तंत्र मंत्र एकाशह उच्चारण हेले मध्य एहा हेउछि दुईटी भिन्न भिन्न शब्द जेतेबेले दुईटी शब्द कथा आमे भाबु सेतेबेले भिन्न भिन्न धारणार कथा मो मन को आसी थाए कहीं ना तंत्र को नहीं कि आमे गोटे प्रकार भाबिले मंत्र को नहीं आमे अलगा किछि भाबी थाउ विशेष करी तंत्र को नहीं आम मन रे अनेक प्रश्न ए नहीं कि आम पाखरे कोनोसी स्पष्टता न थाए प्रायतः समस्त एहा को नहीं किछि नेगेटिव कथा भाबी थांती भूतर कथा भाबी थांती गुणीगारेडीर कथा भाबी थांती वास्तव में तंत्र कौन सतरे कौन तंत्र अन्य जनकर क्षति करने ही व्यवहार करा जाए समाज रे यार अवस्थिति कौन ये सब विषय आज आम कथा आम सहित आज जड़े तंत्र साधिका अच्छा क्षमाश्री चलतु सहित आज ए विषय कथा मैडम स्वागत करुच्ची चर्चा को धन्यवाद। चर्चा मते सुजोग देथिबारु तंत्र विषय कथा हेथिबारु जेमते कि आपण कहिले तंत्र विषय बहुत किछि नेगेटिव आमे कहि परिबा बेसी स्प्रेड हेकी अच्छी बट तंत्र आज्ञा सेमती पॉजिटिव कि नेगेटिव नुहे तंत्र हैला ऊर्जा जोड़ा आम प्रकृति रे स्टार्टिंग रु रही आसी एंड से तंत्र रु ही अनेक मंत्रर सृष्टि अच्छी तंत्र सदा बेले आमर बीज अक्षर को लेकिन थाए जो थे आपण आमे जदि प्रकृतिर सबू प्रतिध्वनि को शुणा को जीवा जेपरी ओम सी भी गोटे बहुत बड़ तंत्र एंड से तंत्र आम अनेक मंत्रर सृष्टि करिजे तेणु मु एटा कहबाकू चाहिबी आम दर्शक बंधु मानू तंत्र ना पॉजिटिव ना नेगेटिव तंत्र गोटे शक्ति ऊर्जा जहाँकि आम प्रकृति रे बास करे आपण जितेबाला से ऊर्जा सहित निजको सम्मान करि पारंती आपण शक्तिशाली हुअन्ति से शक्ति आपण चाहिए गोटे जंत्र द्वारा बसई पारिबे से शक्ति आपण चाहिए निज शरीर मध्य बसई पारिबे किंबा कौन से गोटे वस्तु रे मध्य ताको बसई पारिबे तंत्र आपण को शक्ति प्रदान करे एवं से शक्ति को एटा नुहे कि आपण मन देखिथिबे जो माने तंत्रर साधक थांती किंबा साधिका थांती गोटे जिनसर सिद्धि पाइबा पई तांको अनेक स्ट्रगल करने को पड़े किंबा तपस्या करने को पड़े बहुत जन घर भी त्याग कर दियंती बहुत जन संसार मध्य भी जोगी हो जाती बट जिनस है यहाँ आपण भावंतु जहार सृष्टि आपण द्वारा नुहे जहार सृष्टिर कारण स्वयं शक्ति स्वयं प्रकृति स्वयं देवादेवी बुझीपार से तंत्र को जितेबाला आपण निज जो कौन कहते निज शरीर किंबा निज मनस्थिति किंबा निज ऊर्जा सहित सम्मान करने को चाहिए तो आपन को कौ परी गोटे तपस्या रे लीन होबा को पड़िबो। मैम आउ गोटे जिनस आपड़ कहले जे ये जो तंत्र रु अनेक मंत्र सृष्टि होइछि आमे तो जानिचु मंत्र आमे सबदिन प्रायतः हिंदू माने पाठ करती ठाकुर को पूजा करने संतुष्टि करने किसी लाभ करने मंत्र पाठ करिथांती किंतु वास्तव में तंत्र रु मंत्र सृष्टि तंत्र मंत्र भितर डिफरेंस किसी अच्छी कि सेमती डिफरेंस अच्छी देखंतु एटा मु केमती आपन को बुझेबी गोटे सरल अर्थ रे बुझौछि चढ़ईर ध्वनि अलगा व्याघ्र भालुर ध्वनि अलगा मणिषर ध्वनि अलगा तंत्रर ध्वनि को बुझीबा पई समस्ते रेडी न थांती किंतु से माने कैरेक्टरटा समस्त पाखरे अच्छे किंतु रेडी समस्ते न थांती आ जेमती कि आमे प्रीवियस ईयर कथा हेले रेडी हेबा पे तार बहुत सारा स्टेप अच्छे रिचुअल्स अच्छे प्रणाली अच्छे एवरीथिंग सो बट अगेन आमर सनातन धर्म रे आमे भगवान आमे जानी जो भगवान का बिना आमे अचल
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ସାଇନ୍ସର ଅନେକ କିଛି ଆସିଛି ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ବିନା ବି ଆମେ ଅଚଳ ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ଆସିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନା ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରିବେନି ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ତନ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମଣିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ତାକୁ ଜପି ପାରନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାଆନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ପାଇବେ କାରଣ ଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେସନରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକରେ ବି କହିଲି ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଧ୍ୱନି ଯେମିତିକି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଆମେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଓମ୍ ଶୁଣିଛୁ କି ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ କି ସେଇଟା ଶୁଣିଛୁ ଆମ ଶରୀର ତରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ କି ଆମର ମାନେ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସେସ୍ ଆମେ କହୁ କି ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ କହୁ କି ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁ କି ଯାହା ବି କହୁ ଏସବୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅକ୍ଷର ହିସାବରେ କି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ଧ୍ୱନି ଆଉ ଇଏ ଧ୍ୱନିକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିନା ବୁଝିପାରିବେନି ତେଣୁ ତାର ସରଳାର୍ଥ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଠାରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେତିକି ନା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ସେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା 10th ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା +2 ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେଇ ଲେଭଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯଦି ଦେଖ ଆଇ ଏମ୍ ଅ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହାଭିଂ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ତଥାପି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ସମୟ ଭିତରୁ ବି ମୁଁ ନିଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ କିଛି ମାନେ ଆଦେଶ ହିସାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ କେତେ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ତପସ୍ୟା କରିକି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ କିଏ ଅଘୋରୀ ହେଇଗଲେ କିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମନ୍ତ୍ର ମେ ବି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ସେହିପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ଚାହିଁଲେ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବେ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ବୋଲି ମୁଁ ଜିନିଷଟି କହିବିନି ଏଇଟା ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରିବି କିଛି ଜଣ ବନିଥାନ୍ତି ବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀଙ୍କ ଆଭାସ ହେଲା ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମା ଆସିବାରୁ ହିଁ ବାର ବାର ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମୁଁ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲି ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବି ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଗୀ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଢାଳିଲି ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ କହିବିନି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମା ହିଁ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୈରବୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲି ତାପରେ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଛି ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିଲା ଆଦେଶ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ମୋର ହାଲୁସିନେସନ୍ ବୋଲି ବଟ୍ ସମୟ ସହିତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ମୋ ପରିପାକ୍ଷରେ ଘଟିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ବାର ବାର ହେବାଟା ତ କେବେ ବି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଥାଏ ନା ସମୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲି ତାପରେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା କି ଭଗବାନ କେବେ ବୁଝିବାର କାରଣ ନଥାନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ
ହୁଏତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା କିମ୍ବା ଭକ୍ତିଟା ମୋତେ ମାର୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଏତେ ନିବିଡ଼ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବରୁ ତନ୍ତ୍ରରୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରୁ ମାନେ ସାଧିକା ପାଲଟିଗଲି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତରୁ ସାଧିକା ପାଲଟିଲି। ସେଇ ସମୟଟା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି କି ଜାଣିପାରିବିନି, ବାସ୍ ଏତିକି ମାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରର କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ତ ଅନେକ ନେଗେଟିଭିଟି ଉଠେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର କ'ଣ ଦାନ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନେ ସଂସାର ପରିଚାଳିତ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ପରିଚାଳିତ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରୁ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଆମର ସମାଜରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭିଟି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନା, ତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୋଟେ ଉର୍ଜାକୁ ଧରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାରିଟିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତନ୍ତ୍ର ନେଗେଟିଭ ନଥାଏ। ତନ୍ତ୍ର କଦାପି ନେଗେଟିଭ ନୁହେଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ନେଗେଟିଭ ହବ? ନେଗେଟିଭ ହେଲା କରିବା ଲୋକର ପ୍ରକୃତି, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଲୋଭ, ତାର ମାୟା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ହେଉଛି ମୁଁ ସମାଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ମୁଁ ବି ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିକି ମଙ୍ଗଳରେ ଲଗେଇବି। ଯଦି ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିବି କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ବଟ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଲାଭ ବି ହେବ। ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଭାଇ ତା ସହିତ ମୋର ପଡ଼ୁନି, ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତୋର ବି ତୁ କିଛି ପାଇବୁ, ମୁଁ କିଛି ପାଇବୁ। ଯଦି ସେଇଠି ମୋ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ତନ୍ତ୍ରର ସେଇଠି କ'ଣ କାମ? That is actually, tantra is not negative. Negative is the thought process of the human being, of that particular person, कि से को कारण पे ताको व्यवहार करुचे। इवन मो गुरुजी जे आमर श्री श्री हर्ष शतपथी, सी तो कहते कि आमे तंत्र को जंत्र रे बसैले एलन मस्क को भी आमे साहाय्य करि परिबु बड़ बड़ जिंस रे। माने वी आर टॉकिंग अबाउट रॉकेट साइंस, स्पेस साइंस। तो आपण केमती भाबुचंदी कि से तंत्र जनकर आसे कि गुणीगारिडी रे समथिंग कर देबा। तंत्र आज्ञा नेगेटिव न थाए। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହଉ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହଉ, ଏସବୁରେ ତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଉଛି କି? लोक देखो एटा लोक तो किसी करूछंदी आ लोक बहुत साइकिक। आई बिलीव कि ये दीटा जिनस आसूची, मैंने आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग इट विल क्रिएट, बट लोक आजिका डेट्रे जो स्ट्रेसफुल लाइफ बंचुचंदी एंड बहुत अनअवेयरनेस भी जोटा रोचे लोकों भितर, एटा गोटे तांको भितर मिसइंटरप्रिटेशन भी क्रिएट करूची कि लोक माने आजिका डेट्रे गोटे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रे रोहुचंदी, बिकॉज वी ऑल नो कि आमे कुआडे गति करूचे। जदि सेही समय रे ना लोकों को किछि भी माने प्रॉब्लम हला, तांको जदि सेठी को मनीष सहित से डील करूचंदी, लोक अछंदी जाउछंदी, हाँ तम पाखरे भूत भूत प्रेत लगी, एटा लगी, सेटा लगी, एमती लगी, एमती हम सेमती हम, ताकू छड़ाया पे मते एटा करिया पड़ियो, सेटा पड़िबो, एक्स वाई जेड एटा दरकार, तंत्र माने एई मते सब प्रणाली दरकार, विधि दरकार, अमुक दरकार, सब कहंती। सेटा हला मोर बाक शक्ति। आ सेई जगह रे से लोक ता कथा सुनिबो, ता कथा द्वारा प्रेरित हब। तेणु आपण ताकू से जो वे ऑफ टैकलिंग थिंग्स को आपण गुणीगारेडी कहले, बट सेठी जदि से गोटे भल लोक पाखरे आसुची, आमे आजिकली कोन स्पिरिचुअल हिलिंग सुनुने ना, आमे तांत्रिक, आमे तंत्र विषय एत कथा कहूचे, किंतु तांत्रिक हिलिंग भी आमे सुनुचे। माने हिलिंग अर्थ कोन? माने जोथरे गोटे लोकर एक्चुअली भल होची, से परिवर्तन होची, तार चेंजेस आसुची लाइफ रे इन अ बेटर वे, तो ताकू आपण कोन कहबे? डिफरेंस बुझुछन ना? एठी मैटर करूची लोक कौन शुणा चाहूची। लोक को जेते कि भूत प्रेत आज्ञा ये करूना, सेतिकी तांकर स्ट्रेसफुल लाइफ, साइकोलॉजिकल थिंकिंग एंड साइकिक एबिलिटी हार्मफुल करूची। आमे आमे देखो एते तंत्र ऊपर कथा होचे, कौन एमती गोटे मंत्र नाई जोटा कि नेगेटिविटी क्रिएट करिवो?
କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କି ତାକୁ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଭାବର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଜାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ରେକି ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍? ବିକଜ ରେକି ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏନର୍ଜି। ରେକିଟା ବି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏନର୍ଜି ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ଡ ଆଉଟ୍। ମୋର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ରେକି ଉପରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଛି, କିଛି ମୋର ଏମିତି ମାନେ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେପଟେ ଆମର ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରୁ ରେକି ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ ଇଜ୍ ରେକି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଏନର୍ଜି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ, या फिर से जो क्रिस्टल्स कहते क्रिस्टल्स से मिसातु। एबे तंत्रटा को आपण जंत्र रे मिसई देले से जंत्र केते कैपेबल नहीं जाए आज्ञा आमर एबे तो धीरे धीरे माने कहबेनी कि लुप्त होईची बोली, बट लोक आ कथा होनांदी से विषय किंतु आपण आमर जेतिकी माने मंदिर पौराणिक मंदिर समस्त तो जंत्र स्थापना रे अछंती। आ जंत्र स्थापना ऊपर कोनटा बसे? ऑब्वियसली जंत्र स्थापना ऊपर कोनटा बसे? सेही तो तंत्र ही बसे। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଙ୍କୁ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ତ ଯେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ମାଛ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଆପଣ ଏମିତି କାହାଣୀ ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଏ କି ନନଭେଜକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। एंड बहुत लोक मानक आप देखिए कि आप स्पिरिचुअल लाइन रे अच्छे आ नॉनवेज भी से माने खाऊछंती। एबे जेमती आकु मु अगेन माने आपण कहिबे कि मो कथटा सब बेले कहीं एनर्जी रिलेटेड हो जाउची, बट डेफिनेटली द होल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज वर्किंग ऑन एनर्जी लेवल ओनली। आपण जो आमे कहू जो दिन आमे सात्विक आहार कलु कि वेज खाइलु आमर माइंडसेट गोटे अलग थाए। नेगेटिव खाइले टिके माइंडसेट अलग रहे, पियाज रसुण खाइले माइंडसेट अलग रहे। अर्थ कौन? जो माने जेमती कि आपणकर गोटे स्थिरता पाई आपनको कामनेस दरकार। जड़े साधक हो कि किंबा जड़े गुरु होंतु कि जो माने स्पिरिचुअल लाइन रे एबे निजको बनौचंदी से माने निजको केमिति आगे बनेबे? ध्यान कले बनेबे। ध्यान रो ही तो आम ऊर्जाटा को सृष्टि करवा। अच्छा ध्यान रे आपको लगुच आप छाड़ू ये आइंस कथा छाड़ू आप दैनिक जीवन में एत माने व्यस्त रहीकि आप ध्यान रे बसी पारे कि कहीं बस पारे? कारण से गोटे आप एकाग्रता पाइबेनी से समय भावतु इफ यू आर टेकिंग नॉनवेज तो सेटा ना गोटे एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट करे। दैट इज द ओनली थिंग कि एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट करे। तो मुझे आपको एटा कहबी टेकिंग फूड इज ऑलवेज योर चॉइस। भगवान केबे भी कही नाहंती, भगवान केबे भी कही नाहंती तू एटा कर तू सेटा कर तू सेटा कर। भगवान किंतु एटा कुहंती कि बाबा जहा करचु कर किंतु मोर ही कि रह। बुझी पारछंती? भगवान भगवान को भगवान एक्चुअली भगवान एते आमे भाबु हे आमे एते पूजा कलु बोली आमे भगवान को पाइलु ना। भगवान जदि आपन ऊपर कृपा करिवे ना तेबे जाई कि आपन जीवन में भक्ति आसीबो। तेणु भगवान ना सब जिन देखती। मैडम आउ गोटे मेन पॉइंट हूँ कि आपण गोटे डिजिटल वर्ल्ड रे काम करते माने आपण कहतु आपण स्पाउस अल्सो दुई जन जाक डिजिटल वर्ल्ड रे काम करुछंती। ता भितरे ये गोटे मार्ग आपण देखुछंती जे कि टिके भिन्न अपोजिट आमे कहि परिबा। जो माने तंत्र मंत्र साधना करथांती से माने विज्ञान को एते शीघ्र भी एक्सेप्ट करि पारंतिनी बुझी पारंतिनी। तो आपण दुईटा जाको केमती बुझी पारंती? नहीं नहीं आज्ञा मु जमा बुझी पारलिनी। मु आपन कहला मो मांकर सेतिकी कृपा हेइथिबारु मु ए बाटरे मग्न हे चली गली। आउ गोटे समय रे एटा हाँ गोटे रियलाइज कली कि माँ मते बहुत किछि सिखे सारलेनी। एटा छोट बेलू कौन कि बापा माँ एतिकी मो उपरे दया करचंद कि मते भगवान प्रेमी बनैचंदी। छोट बेलू मु भगवान को माने मानी आसची डाकी आसची। आ मु टिके भगवान को कम भगवान माने बेसी मोर निजर सांग बोली माने आज्ञा। आउ तापरे एटा भी गोटे रही कि आमर माने माँ को कृपार ही मो बापा द्वारा आमर ओलाशुणी रे माँ को मंदिर मध्य अच्छी। तेणु सेठी भी सब बेले मु कनेक्ट होगी रहिली। देवी प्रति सब बेले मोर गोटे लोभ रहिला। मु भारी लोभे
ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ନନା ମାଆଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁହେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଟିକେ କରିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ ଏତିକି ସବୁବେଳେ ତାର ସେବା ମାଗେ କି ମୁଁ ମୋତେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଲସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଅ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ କେବେ ସେଟା ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଏମିତି ବନିବି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନଜି ଏବଂ ତାପରେ ଜେନେରେସନ୍ ଆଲଫା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ? କେତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବନୁଛୁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ମି ଯିଏ ୟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମାଇଟିଜ୍ ଚଏସ୍ କି ନାଇଁ, ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଲଡକୁ ଦେଖିଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲି। ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହୁଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇସ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେଖ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସେଇ ଜନ୍ମ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ନା। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କି ମୁଁ ମୋ ଖୁସିରେ ମୋ ହିସାବରେ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ। ସୋ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ନା, ଜେନ୍ଜେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଲଫା କୁହନ୍ତୁ, ଦେ ରିକ୍ୱାର ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍। କିଛି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଭକ୍ତ ପାଲଟିଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଟା ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା, କି ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଧାରଣା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି, ତ ସେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଅଫକୋର୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିକଜ ତନ୍ତ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ହାର୍ଟବିଟ୍କୁ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ହିଁ ତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଭଲ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ଚାଲେ ସେଇଟା ବି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ନେଗେଟିଭ୍, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଗେଟିଭ୍, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନେଗେଟିଭ୍। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତନ୍ତ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ତନ୍ତ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ତାକୁ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଯିଏକି ଖରାପ ମନସ୍ଥିତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନାଁ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର। କଥା ହେଇପାରିବେ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁ କି ସେଟା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଥିଲା କି ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବି ଧାରଣା ଥାଏ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ, ସେମାନେ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ପାଇଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି ପାଇଥିବେ ଆମ ଆଲୋଚନାରୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମୟ ବାହାର କଲେ, ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ୟୁ ଅଲସୋ କି ଆପଣ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଆସିକି ପଚାରିବାରୁ ହିଁ ଜିନିଷଟା ବାହାରିଲା। ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ when it goes in a flow, it comes out the way only. ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକା ବା ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମାଶ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଯାହା ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତନ୍ତ୍ର ଏକ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଜଣକ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଆପଣ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବେ, ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଆଶା କରିବୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସୁପ୍ରଜ୍ୟୋତି।